Okay, hello students. Today we will discuss the CSS selectors and types of selectors. What's the purpose of using CSS selectors? We will discuss it here. So say guys, previously we were working in this folder. You need to open this folder in VS Code. Okay, so you can take it here. CSS selectors as a heading. Okay. So CSS, you can take a definition for CSS selectors. CSS selectors majorly you need to select that HTML. We need CSS selectors. That's enough. A CSS selectors select the HTML elements you want to style. Which one you want to style? Okay, you need to take this one. Actually, there are different types of CSS selectors is there based upon our requirement. You can use your selector. So take one more point actually. CSS selectors are used to find, or else you can use same definition actually. That's the selects the elements, means nothing but find or select. Actually idana tesukochu, we can do the HTML elements you want to styling, yavadani style cheyalanuntunnamo danni select chesukochu actually. So further, CSS selectors are divided into CSS selectors or differentiate into differentiate into 5 types guys. 5 types. So you can take one by one actually, and based upon that our requirement. So first one, simple selector. Second one, combinator selector. Selectors. Third one, use pseudo class selector. Pseudo class selector. Next one, pseudo element selector. Next one, attribute selector. These are all the 4 selectors is there in our CSS actually not 4, actually there is 5 CSS selectors is there. So first one, that is the simple selector. We will discuss with simple selector actually. So in that simple selector, based on the element or name or class ID, we use this one is a simple selector. The simple selector further divided into, we have different types wise. So first one chudandi, that is the simple selector. So here we have further divided into, based upon, we can use, if you want to select, just a minute, can take select
select HTML elements, by name, nothing but tag name, ID or class. Not to, so we use the simple selectors. First one, ID selector. Second one, class selector. Can take nothing but name selector or tag selector. We use this tag selector. Further, we have grouping selector. At a time we can select all the things. If I select cheyalanuntunnaro, you need to apply like this, guys. Grouping selector. Where is that? Selector. Further, you need to apply 5 universal selector. Cell selector. Okay, the ID selector, the symbol here we need to pass some symbols actually, then only it will ID ani consider avutundi. So ID selector first vachese HTML tag lo we need to use the attribute ID, and in CSS lo you need to pass symbol called dot. No, sorry, that's not a dot, asterisk. You need to take selector name. సో నేమ్ ఏముందో ఇక్కడ పాస్ చేయండి. యాక్చువల్లీ you can take ID name. You need to pass the ID name. Further, you need to pass here class name. So here you need to pass tag name directly. That's tag name. No need to pass symbol here, guys. Directly tag name. Here you need to pass class name is a dot actually. That's not a asterisk. So you need to pass the dot symbol. Grouping. So here you need to, at a time you can select different selectors by using you can take is a tag name. You need to use the differentiate them. We use the commas actually. Suppose I am taking as a selector 1. Selector 1 oka selector chesukundam. Further selector 2 ilaga man commas ichi at a time select cheskuntam ila. This is a commas, not only more than, you can pass etc. So I need to use this one. So next one, that is the universal. You need to pass the symbol star, only star, no need to pass any values. So దీన్ని మనము యూనివర్సల్ సెలెక్టర్స్. వన్ బై వన్ చూద్దాం. చూడండి గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ యూనిక్ థింగ్స్, యూనిక్ గా ఏమన్నా డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అట్లా దానికి వి యూజ్ ది ఐడి. సో సి సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ వన్ సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ అని తీసుకో. సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్. ఓకే, సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ అనేది మనం ఇంటర్నల్ ఆర్ ఇన్లైన్ లో ఎట్లా కావాల్సిన అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్లైన్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ లో మనం సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ కావాలి. ఇవి ఎక్కడ కావాల్సిన అప్లై చేయండి, యువర్ చాయిస్. ఇన్లైన్ లో, బట్ ఇన్లైన్ లో ఈ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేయకూడదు. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ H1. H1 లో ఐఎమ్ టేకింగ్, can take good morning like this. You can take good morning here. So turn on the live server on here. I see guys here. Yeah. So yeah, I am taking as I am prefer the inline CSS because just small kada, small things matke direct ga okay ఒక page కి ఏమైనా స్టైలింగ్ అప్లై చేస్తున్నారు అనుకో, you need to take inline CSS. In case ఎక్కువ స్టైలింగ్స్ ఉన్నాయి, మోర్ దాన్ 200 or else 100 lines of code కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అనుకో CSS, అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ క్రియేట్ చేసి లింక్ చేయండి. అట్ ఏమి HTML పేజ్ లోడింగ్ టైమింగ్స్ తక్కువ అవుతుంది అప్పుడు, ఎఫిషియన్సీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, డైరెక్ట్లీ బై ఐడి కదా, యూ నీడ్ టు పాస్ హియర్ ఐడి గైస్. ఐడి ఈక్వల్ టు అట్రిబ్యూట్ ఐడి పాస్ చేయాలి. ఐడి నేమ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ హెడ్డింగ్ 1. యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. హెడ్డింగ్ ఆర్ హెడ్డింగ్ 1 ఎలాగన్నా పాస్ చేయండి. యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ వన్. అంటే ఐడి యూజ్ చేసి ఏం సింబల్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాను యాక్చువల్లీ, దట్స్ ద ఆస్ట్రిక్ సింబల్. సి యూ నీడ్ టు పాస్ హియర్ సింబల్ ఆస్ట్రిక్. ఫర్దర్
నెక్స్ట్ టైం ఐడి నేమ్, మనం ఐడి నేమ్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ, హెడ్డింగ్ అని ఇచ్చాము. సి యూ నీడ్ టు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్ గైస్, హెడ్డింగ్, దెన్ ఇన్సైడ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఇన్సైడ్ దట్ if you want color, apply the color red, see, apply background color. If you want background color you need to apply powder blue like this guys. So if you want to align the text, so enter text ఏమన్నా by default left కు ఉంటుంది. in case so inline ఇక్కడ attribute align center యూజ్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏమన్నా యూజ్ చేసా డైరెక్ట్ గా text align attribute యూజ్ చేస్తా, మీన్స్ apply the center like this. ఇప్పుడు సెంటర్ కి వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాగా we will discuss, this is the text properties, we will discuss later. Focus on selectors ఇప్పుడు చూడు. సో further one more h1 ఉంది guys ఇక్కడ. Suppose h1 I am taking as a hello అని ఇద్దాం. See, once I am giving a hello na, this is only applicable for id. ఇక్కడ ఏముందో ఈ ఐడికి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది, దీనికి అప్లై అవుతా లేదు చూడండి. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ సపోజ్ I am taking as a id equal to ఇక్కడికని ఐడి ఇచ్చేస్తే సేమ్ నేమ్ తో, see, దానికని స్టైలింగ్స్ అప్లై అవుతాయి ఇలాగా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఐడి. సో నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ క్లాస్ సెలెక్టర్స్. క్లాస్ సెలెక్టర్స్ హియర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది క్లాస్ attribute యూజ్ చేయాలి. క్లాస్ attribute, టేక్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి యూ కెన్ పాస్ heading, I'm taking as a like this class అని ఇస్తున్నా, heading class. So you can pass it. So the here you need to don't starts with number. ఒక వర్డ్ లోనే ఇవ్వండి ఆర్ఎస్ లెటర్ అన్నా ఇవ్వండి పర్లేదు, బట్ వర్డ్ లెటర్ వన్ దట్ ఈస్ అ న్యూమరిక్ నంబర్స్ ఇంకా ఇది స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో సి ఇక్కడ ఏమన్నా మీరు ఇలా ఇస్తున్నారు అనుకోండి 3 4 అని, సపోజ్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దట్ సింబల్ స్టార్ట్స్ విత్ మీన్స్ క్లాస్ నేమ్ కదా, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్స్ విత్ డాట్ సింబల్. సి యూ త్రో ఎర్రర్. సో వై? బికాస్ ఎనీ దాన్ని క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఐడి నేమ్ డోంట్ స్టార్ట్స్ విత్ నంబర్. సో అది టార్గెట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు అవుతుంది చూడు, నౌ ఇట్స్ ఓకే. సో హియర్ అప్లై ది కలర్, అప్లై కలర్ ఇస్ ద గ్రీన్. సి కలర్ గ్రీన్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ హియర్. సో ఇలాగా మనము అప్లై చేయగలం. ఫర్దర్ యూ నీడ్ టు అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, anything, it may be whatever you want na, you can do just a minute guys, yeah, dark gray. See, so ilaga no apply cheyochu guys, ila kavalsina no apply cheyochu as your wish. Suppose ila kakanda in case నేను డైరెక్ట్ గా థర్డ్ సెలెక్టర్ చూడండి, బై ట్యాగ్ నేమ్ అని చూడు. యాక్చువల్లీ బై ట్యాగ్ సెలెక్టర్ డైరెక్ట్ గా ట్యాగ్ నేమే ఇవ్వాలి. ఆల్రెడీ నీకు ట్యాగ్స్ చెప్పాను, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్, క్లోజింగ్ ట్యాగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్. ఇన్సైడ్ దట్ పారాగ్రాఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ take 3 paragraphs or as 4 paragraphs. This is shortcut key guys. Inside that I am taking para 1 2 3 ilaga rani. Actually I need to apply dollar symbol here. See, when I am trying to enter here, see para 1 2 3 ilaga వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, డైరెక్ట్ గా పారాగ్రాఫ్ ని టార్గెట్ చేసేసి కలర్ దట్స్ ద బ్లూ, కలర్ బ్లూ ఇస్తున్నా. సి ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ బ్లూ కలర్ టర్న్ అయిపోతాయి. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ యూ కెన్ అప్లై వాట్ ఈస్ దట్ మెజెంటా యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్. సి సో ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ కి కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లై అవుతుంది ఇలాగా. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ h1 ఇయర్ ఆర్ ఎల్స్ డ్యూ అనే కూడా తీసుకుందాం. ఓకే, డ్యూ ఇన్సైడ్ మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటున్నా చూడండి. ఈ పారాగ్రాఫ్ కని ఇట్ విల్ అప్లై. సి అంటే ఏమవుతుంది, ఇన్సైడ్ బాడీ, ఒక బాడీ ఇన్సైడ్ దట్ ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అట్ ఎ టైం సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే, యూనిక్ గా కాకుండా అట్ ఎ టైం సెలెక్ట్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ సెలెక్ట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పారాగ్రాఫ్. డైరెక్ట్లీ మన ఆ పీ ట్యాగ్ ని టార్గెట్ చేసుకుంటాం. ఆర్ఎల్స్ సార్ నాకు పారాగ్రాఫ్ కి వద్దు సార్, ఐ నీడ్ టు టార్గెట్ విత్ డ్యూ ఉంది కదా, డ్యూ ని టార్గెట్ చేసుకుందాం. సి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది డ్యూ, ఇయర్ ఓన్లీ 1 డ్యూ కు మాత్రమే సెలెక్ట్ అయింది. ఇన్ కేస్ మల్టిపల్ డ్యూస్ ఉంటాయి అనుకో, ఆ డ్యూస్ కానీ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి లైక్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెలెక్టర్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్ సెలెక్టర్.
Okay, suppose I'm taking grouping selector at a time same color ఈ ఎంటైర్ పార్ట్ కంతా సేమ్ కలర్స్ అట్ ఎ టైం అప్లై చేయాలి సార్ అంటే నాట్ అట్ ఎ టైం యాక్చువల్లీ సపోజ్ ఐ నీడ్ టు అప్లై H1 ఏముందో సపోజ్ మళ్ళీ ఇక్కడ is that paragraphs ఏమున్నాయి ఆ టూ దాన్స్కే సేమ్ కలర్స్ సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ మాత్రమే అప్లై చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం సి గైస్ ఐఎమ్ కమెంటింగ్ దిస్ కోడ్ ఓకే కమెంట్ చేద్దాం సే హియర్ గ్రూపింగ్ సెలెక్టర్ సో యావ దానికి అప్లై చేయాలనుకున్నావు ఓకే నా ఇన్సైడ్ దట్ వెబ్ పేజ్ లో హెడ్డింగ్స్ యావే ఉన్నాయి హెడ్డింగ్ 1s కి దెన్ పారాగ్రాఫ్స్ యావ ఉన్నాయి దానికి సేమ్ స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలి సి యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్ గైస్ కమా యూజ్ చేయాలి సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ వాట్ ఈస్ దట్ కలర్ బ్రౌన్ సి కలర్ బ్రౌన్ see entire paragraphs actually and I am removing this one ఇప్పుడు చూడు ఇది div లో పెడదాం యాక్చువల్లీ పారాగ్రాఫ్ రిమూవ్ చేయండి guys see సో అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ దెన్ హెడ్డింగ్స్ కి H1 కి డిస్ప్లే అవుతుంది మీన్స్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది బట్ వైల్ కమ్ టు div నా div కి అప్లై అవుతలేదు why because div ని సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి సార్ ఇక్కడ H1 then H1 hello good morning is there hello is there good morning hello రెండు ఉన్నాయి H1 లో సో I need to target ఫస్ట్ గుడ్ ఏముంది గుడ్ మార్నింగ్ ఏముందో దానికి మాత్రమే అప్లై చేయాలంటే ఇంటూ సే పర్టికులర్ ఐడి కదా ఇది ఐడి అయితే యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ సింబల్ దట్ నేమ్ లైక్ దిస్ సి గైస్ సో ఇప్పుడు దీనికి మాత్రమే H1 కి అప్లై అవుతుంది ఈ H1 కి అప్లై అవ్వదు హలోకి అప్లై అవుతలేదు చూడండి యూ కెన్ యూజ్ మీకు చూడాలంటే యూ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ హియర్ ఇన్స్పెక్ట్ దెన్ గైస్ కమ్ టు హియర్ మౌస్ ఓవర్ హియర్ ఆ పర్టికులర్ యావ దానికి అప్లై అవుతుందో మీరు చూడండి ఇలాగా కలర్ సి H1 heading ID H1 దీనికి అప్లై అవుతాలేదు చూడు కలర్ సో సపోజ్ హియర్ ఐమ్ అప్లైయింగ్ పారాగ్రాఫ్స్ పారాగ్రాఫ్స్ అన్ని అవుతుంది బట్ వైల్ కమ్ టు div ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ దట్ div ఈస్ దేర్ నా పారాగ్రాఫ్ సంథింగ్ మోర్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ దేర్ దీనికి అప్లై అవుతలేదు సో ఇలాగా మనం స్టైలింగ్స్ అప్లై చేస్తున్నాం సి నీకు ఇక్కడే డిస్ప్లే అవుతుంది అబ్బా యాక్చువల్లీ div ట్యాగ్ కి వేర్ ఇస్ దట్ నాట్ div యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు యాడ్ వన్ సి గైస్ ఇక్కడే చూపిస్తుంది చూడండి స్టైలింగ్స్ సో ఇన్ కేస్ సపోజ్ సార్ నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ కావాలంటే యూ కెన్ అప్లై ది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ హియర్ గైస్ అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ హియర్ ఇక్కడే అప్లై చేయొచ్చు అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ జస్ట్ ఎ మినిట్ else you can apply here background color what happened guys just a minute yeah here you can apply background color yeah do see so దానికి ఇలాగ అప్లై అవుతుంది యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ మీన్స్ సెలెక్టర్స్ ఏవే ఉన్నాయి యూ నీడ్ టు అప్లై ది సెలెక్టర్ ఫర్ దట్ వన్ సో ఓన్లీ హెడ్డింగ్ మాత్రమే అప్లై చేసుకుంటాను ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఒకటే సెలెక్ట్ చేసాం కదా సో దట్స్ వై సో మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్స్ అన్ని పారాగ్రాఫ్స్కి నువ్వు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ పారాగ్రాఫ్స్ మళ్ళీ ఇలాగా టార్గెట్ చేసుకొని యూనిట్ టు అప్లై చేయాలి మళ్ళీ యూనిట్ టు అప్లై పారాగ్రాఫ్ ఇయర్ జస్ట్ డబుల్ ట్యాప్ ఇయర్ యా యూ కెన్ టేక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమది బ్లూ సే లైక్ దిస్ అన్ని దాంట్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది ఇక్కడే కావాల్సిన అప్లై చేసుకోవచ్చు నువ్వు అక్కడ కాకపోయినాను సో ఇన్ కేస్ సార్ నాకు ఇది వద్దు యాక్చువల్లీ కలర్ వద్దు కలర్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆర్ఎస్ ఇది వద్దు అంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో ఓకే గైస్ యూ కెన్ రిమూవ్ చేసుకోవాలి దెన్ రిఫ్రెష్ ఎంటైర్ థింగ్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలాగా మనకి ఇన్లైన్ ఇంటర్నల్ దెన్ గ్రూపింగ్ అనేది అప్లై చేస్తాం సారీ వాట్ ఈస్ దట్ ఐడి క్లాస్ ట్యాగ్ నేమ్ దెన్ గ్రూపింగ్ సో ఇలాగ అప్లై చేస్తాం సో అట్ ది లాస్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ సో యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ ఆర్ యూజ్డ్ టు టార్గెట్ దట్ ఎంటైర్ పార్ట్ గైస్ సో సపోజ్ బాడీ ఇన్సైడ్ ఇంక్లూడింగ్ బాడీ ఆల్సో దట్ వన్ టార్గెట్ అయిపోతుంది యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ అనేది ಯಾವ సింబల్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి యూ నీడ్ టు యూజ్ ది స్టార్ సింబల్స్ ఇక్కడ రెండు దాంట్లకి ఇస్తున్నాం మనం యాక్చువల్లీ హెడ్డింగ్ కి దెన్ ఐడికి దెన్
paragraph కి in case class కని ఇవ్వాలనుకుంటే previous that comma class name starts with dot symbol. class name ఏమి ఇచ్చాము మనము heading class you need to pass like this. దానికని అప్లై అవుతుంది guys. దీనికని అప్లై అయింది. ఇప్పుడు ఇలాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. remove this one. okay, I am commenting that one. so first okay, same thing. so first ఇదే కోడ్ HTML కోడ్ you need to target that universal selector. see, the universal selector starts with star guys. just star ఇచ్చేసి you need to apply open and close braces. inside that braces you need to stylings అప్లై చేసుకోండి. కలర్ బ్లూ. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కలర్ బ్లూ ఎంటైర్ HTML లో ఎన్ని ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్స్ కానీ స్టైలింగ్స్ అప్లై అయిపోతుంది లైక్ దిస్. ప్రతి ఒక్క దానికి అంతే. ఇన్ కేసు నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నావు, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ ద సో బాడీ ఇంక్లూడింగ్ బాడీ కనే అయిపోతుంది. చూడండి యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ద div is end to ear. ఇక్కడ వరకు అంతే ఉంది, బట్ బాడీకి ఎంటైర్ బాడీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై అవుతుంది మనకి. సో అలాగా బాడీ కనే టార్గెట్ అవుతా ఉంటుంది ఇక్కడ. సీ గైస్ యాక్చువల్లీ వేర్ ఇస్ దట్ div హియర్. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ పర్టికులర్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఎలిమెంట్స్ టార్గెట్ చేస్తాం. h1 is there, okay, comma, then paragraph is there, then comma, then div tag is there. you need to target that div. take a background color. see, background color అప్లై చేస్తుంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ దట్ div అవుతుంది, బట్ బాడీకి అవుతా లేదు. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ టార్గెట్ దట్ బాడీ ఇంకని టార్గెట్ చేసేస్తుంది. క్లియర్? నో నీడ్ టు పాస్ ఇక్కడ ఇలాగా పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ బాడీకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ బాడీ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్. ఇప్పుడు ఎంటైర్ బ్రౌజర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముందో బాడీ నథింగ్ బట్ ఇన్సైడ్ దట్. సీ గైస్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. బాడీ ఏముందో మీకు ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ హియర్. సీ, దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ బాడీ. దిస్ వన్ ఈ బ్రౌజర్ లో ఏం డిస్ప్లే అవుతుందో అదంతా ఎంటైర్ బాడీనే. ఇక్కడ ఎంటైర్ దిస్ వన్ అవుట్ సైడ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బాడీనే. ఎంటైర్ బాడీకి మనకు అప్లై అవుతా ఉంటుంది అది. సో దీని I2 విడ్త్ బై డిఫాల్ట్ బాడీకి కన్సిడర్ అవుతుంది. మీన్స్ 100 VH 100 VW ఉంటుంది I2 విడ్త్. వీ విల్ డిస్కస్ విత్ యూనిట్స్ సపరేట్ గా డిస్కస్ చేయొచ్చులే, బట్ యూ నీడ్ టు నో దిస్ వన్. యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ స్కామ్ పెట్టుకోండి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఓకే, యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ స్టార్ట్స్ విత్ లైక్ దిస్. okay, you need to discuss with later guys. okay, thank you. so in next class we will discuss with pseudo. This are all about the simple class selectors. Simple selectors is done. Next class we will discuss the combinator selectors. Thank you.